જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વ વૈષ્ણવોને મારા ભગવત સ્મરણ. અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મીલિतं येन તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय. श्री वल्लभाधीश की जय. श्री गुसाई जी परम दयाल की जय. जार वडालिया सर्वप्रथम वैष्णव जय श्री कृष्ण. स्वागत है आपनु. चित्त में श्री यमुनाजी निस्दिन राखो. 41 पदों छे श्री यमुनाजी ना एमना विवरण अंदर. विठलभाई दोंगा स्वागत है आपनु. जय श्री कृष्ण. वैष्णवो चित्तस्वामी रचित 10मुं पद पर आपणे गई काले जोयुं. पवनभाई सखिया जय श्री कृष्ण स्वागत है. हंसाबेन पटेल जय श्री कृष्ण स्वागत है. अने आजे चित्तस्वामी रचित पद 11मुं छे ई लई रह्या छीए. छठा विलासनी आप शुभेच्छा आपी रह्या छो पवनभाई. आप सर्व वैष्णवोने पण खूब खूब बधाई छठा विलासनी. किरीशभाई अंटाड़ा जय श्री कृष्ण स्वागत छे. पद 11मुं छे. 41 पदोमांनुं 11मुं पद. धन्य जमुना निधि दईन हारी करत गुणगान अज्ञान अध दूर करी जाही मिलवत प्रिया परान प्यारी जिन्ही संदेश करो बात ये में धरो पुष्टि पथ अनुसरो सुख जुकारी प्रेम के पुंज में रास रस कुंज में ऐसी राखत रस रंग भारी जमुना अरि प्राणपति प्राण अरु प्राण सुत चहु जन जीव पर दया विचारी चित्त स्वामी गिरिधरन श्री विठ्ठल प्रीति के लिए यह संग धारी. कठिन शब्दों छे नो अर्थ वैष्णवो जोईए के निधि एटले अलौकिक श्री ठाकोरजी रूपी खजानो एटले के श्री ठाकोरजी. तो ठाकोरजी छे ए निधि रूप अलौकिक खजानो छे. अध एटले पाप आपड़ा दोष. पुष्टिपथ एटले पुष्टि मार्ग. पुंज एटले ढगलो. अहीं निकुंज समझो. अने भारी एटले पुष्कळ. अरु एटले अने. चहु एटले चारे. संगधारी एटले भूतळ पर पधार्या छे. तो संगधारी एटले एवो समजवानुं छे के भूतळ पर पधार्या छे. सूर्यकांतभाई रामाणी स्वागत छे. तमारो काले विलास राजकोटनी अंदर जे हतो ए काले निहाळ्यो पवनभाई. खूब सरस छे पण आवुं शक्य नथी. ललिताबेन अकबरी आपनुं पण स्वागत छे. करसनभाई भुवा गीताबेन भुवा स्वागत छे आप सर्व वैष्णवोनुं. गोपालभाई गुमलिया आपनुं पण स्वागत छे. कठिन शब्दोनो अर्थ जोयो. हवे पदनो अर्थ समजावीए तो श्री ठाकोरजी रूपी अलौकिक निधि खजानो आपनारा श्री यमुनाजी ने धन्य छे हो. आ यमुना महाराणी ने तो धन्य छे वाला वैष्णवो के जे श्री ठाकोरजी रूपी अलौकिक निधि जे खजानो छे ई आपने आपनारा छे. अने श्री यमुनाजी पोताना भक्तोनो अज्ञान रूपी जे दोष छे एने दूर करी अने श्री युगल स्वरूपनो मेळाप करावी आपे छे. आपड़ा अज्ञान छे एने दूर करी दीए अने पछी युगल स्वरूप छे एमनो मेळाप छे ए श्री यमुनाजी करावी आपे छे. बीजी कड़ीमां शुं कीधी के आ वातमां कोई शंका तमे करशो नहीं हो. आ वात छे हृदयमां धारण तमे करजो अने पुष्टि मार्गना सिद्धांतने अनुसरजो. श्री यमुनाजी सुख करनार छे. प्रेम पुंज रूपी निकुंजमां ज्यां रासनो भारे रंग जाम्यो छे ने त्या श्री यमुनाजी पोताना भक्तोने लई जाय छे. અને શ્રી યમુનાજી, શ્રી મહાપ્રભુજી, શ્રી ઠાકોરજી અને શ્રી ગુસાઈજી
એ ચારેય સ્વરૂપો પોતાના જીવો પર કૃપા કરનારા છે. શ્રી યમુનાજી એટલે ચરવું કીધું. અને શ્રી યમુનાજી શ્રી ઠાકોરજી પરના પ્રેમના કારણે પૃથ્વી પર પધાર્યા છે. ઠાકોરજીના પ્રેમના કારણે યમુનાજી છે આ ભૂતલ ઉપર પધાર્યા છે, પૃથ્વી પર પધાર્યા છે. હવે આપણે વિવરણની શરૂઆત કરીએ. વૈષ્ણવો, મહેન્દ્રભાઈ અઘેરા સ્વાગત છે, હેમાબેન ગુજરાતી સ્વાગત છે. ચિત્ત સ્વામી એવું સમજાવે છે આ પદમાં કે શ્રી યમુનાજીનું નામ અલૌકિક સામર્થ્ય ધરાવે છે અને શ્રી યમુના મહારાણીની એ સાક્ષાત અલૌકિક સામર્થ્યની તો વાત જ છે એ થઈ શકે તેમ નથી. એવું મહારાણીમાનું સામર્થ્ય છે અલૌકિક, કે એની વાતો આપણે છે ને ન કરી શકીએ એવું છે. તો આવા અલૌકિક સામર્થ્ય દાતા શ્રી યમુનાજીને તો ધન્ય છે. શ્રી યમુનાજી માત્ર અલૌકિક સામર્થ્યનું દાન કરીને જ સંતોષ પાછા માની લેતા નથી હો. તેઓ પોતાનો જે અલૌકિક નિધિ રૂપ ખજાનો છે એ પૂરેપૂરો ભક્તોને આપી દે છે. શ્રી યમુનાજીના ખજાનામાં લૌકિક સંપત્તિ નથી હો. શું છે તો કે શ્રી ઠાકોરજી રૂપી અલૌકિક સંપત્તિથી શ્રી યમુનાજીનો ખજાનો છે એ ભરેલો છે. અને દુનિયામાં કોઈ પણ ધન કુબેર કે કોઈ પણ દેવ પોતાનો પૂરેપૂરો ખજાનો બીજાને લૂંટાવી દેતા નથી. ખજાનામાંથી થોડું વધારે એ પ્રકારે આપે. કોઈને ચપટી આપે, કોઈને કાગરું આપે, કોઈને ખોબો આપે, પણ પૂરેપૂરો ખજાનો કોઈ એક ઉપર લૂંટાવી ન દે. ત્યારે પોતાનો પૂરો અલૌકિક ખજાનો છે ને એ યમુનાજી ભક્તોને આપી દે. એટલે ચિત્ત સ્વામીએ કહ્યું કે ધન્ય છે શ્રી યમુનાજીને, ધન્ય યમુના નિધિ દઈના હારી. તો શ્રી યમુનાજી પોતાના અલૌકિક ખજાનામાંથી કઈ સંપત્તિ આપણને આપે છે, કઈ સંપત્તિ આપે તેનો જવાબ ચિત્ત સ્વામી પછીની પંક્તિમાં આપે છે. કરત ગુણગાન અજ્ઞાન અધ દૂર કરી, જાહી મિલવત પ્રિય પ્રાણ પ્યારી. તો શ્રી યમુનાજી સૌથી પહેલી સંપત્તિ એમના ગુણગાનની આપે છે. પછી ભગવદ સ્વરૂપ આનંદ ઘન છે તો તેમનું ગુણગાન દ્રવીભૂત આનંદ સ્વરૂપ છે. અને શ્રી યમુનાજી શ્રી ઠાકોરજીના દ્રવીભૂત આનંદ રસનું દાન ગુણગાન દ્વારા કરે છે. અને ભગવદ ગુણગાન પ્રાપ્ત થવું એ શ્રી યમુનાજીની જ કૃપાનું કારણ છે. તો વૈષ્ણવો, તમે અત્યારે ગુણગાન છે એ કરવા ઉપસ્થિત થયા છો, યમુનાજીના ગુણગાન સાંભળવા કરવા માટે ઉપસ્થિત થયા છો, તો નિશ્ચય એવું માનજો કે તમે અત્યારે જે બધા લાઈન થયા છો એના પર યમુનાજીની કૃપા થઈ છે. તો જ તમે આ યમુના નામ છે એ સાંભળવા, યમુના નામ સ્મરણ કરવા તમે ઉપસ્થિત થયા છો. રેખાબેન, હંસાબેન, રમેશભાઈ, રાહુલભાઈ, કોમલબેન, સર્વ વૈષ્ણવોનું સ્વાગત છે. કુમનભાઈ અજુડિયા, કૃષ્ણાબેન આપનું સ્વાગત છે. મગનભાઈ કોરાટ સ્વાગત છે. તો વૈષ્ણવો, આપ બધા ધન્ય છો કે આપ પર યમુનાજીની કૃપા થઈ છે અને આપ અત્યારે યમુનાજીના પદો દ્વારા એમનું ગુણગાન છે એ કરી રહ્યા છો, એનું સ્મરણ કરી રહ્યા છો, શ્રવણ કરી રહ્યા છો, કારણ કે યમુનાજીની કૃપા આપ પર અનહદ થઈ છે. બીજી અલૌકિક નિધિ એ છે કે શ્રી યમુનાજી છે એ આપણું અજ્ઞાન છે એ દૂર કરે છે. અજ્ઞાન એટલે અવિદ્યા, અને શાસ્ત્રમાં 5 પ્રકારની અવિદ્યા બતાવી છે. એક તો દેહાધ્યાસ, આ શરીરને પોતાનું સર્વસ્વ આપણે માનીએ છીએ અને શરીરના આનંદ માટે આપણે જીવીએ છીએ. તો આ શરીરને પોતાનું સર્વસ્વ માનવું, શરીરના આનંદ માટે જીવવું, આત્માને ગૌણ ગણવો, શરીરને મુખ્ય ગણવું, આ આપણું અજ્ઞાન છે. એ શ્રી યમુનાજીની કૃપા થાય ને એટલે આ અજ્ઞાન રૂપી દોષ છે એ દૂર થઈ જાય. તો શ્રી યમુનાજી આ અજ્ઞાન છે એ દૂર કરે છે. બીજું છે ઇન્દ્રાધ્યાસ.
ઇન્દ્રિયાધ્યાસ છે તો ઇન્દ્રિયોના સુખને સર્વશ્રેષ્ઠ સમજવું. 5 ઇન્દ્રિયો દ્વારા લૌકિક રૂપ, રસ, પછી શબ્દ, ગંધ અને સ્પર્શના સુખમાં જિંદગી છે એ બગાડવી એ બીજું અજ્ઞાન છે. એ પણ શ્રી યમુનાજી છે એ દૂર કરે છે. અને ત્રીજું આવે પ્રાણાધ્યાસ. તો શરીરમાં 5 પ્રાણ રહેલા છે, તેથી સરખી ગતિથી શરીર સ્વસ્થ રહે છે. આ પ્રમાણે આપણે આ પ્રાણના કારણે આપણો અજ્ઞાન જે રહેલું છે, આ પ્રાણને કારણે આપણો જે શ્વાસોશ્વાસ ચાલે છે એ શ્વાસોશ્વાસથી ઠાકોરજીના સેવા સ્મરણ માટે છે. અને એ વાત ભૂલી જઈએ છીએ આપણે. તો એ વાત ભૂલી જવી અને લૌકિક સુખ માટે શ્વાસોશ્વાસ લેવો એને કહેવાય પ્રાણાધ્યાસ. તો શ્રી યમુનાજી છે એ પણ દૂર કરી દે છે. અંતઃકરણાધ્યાસ. તો અંતઃકરણ એટલે મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત અને અહંકાર. આ 4 તત્વોનો ઉપયોગ આત્માના ઉદ્ધાર માટે, ભગવત સ્મરણ અને સેવા માટે થવો જોઈએ. આ 4 તત્વો ઉપર આપણો જે અંકુશ છે એ હોવો જોઈએ. તેના બદલે આપણે આ 4 તત્વોને વશ થઈ જઈએ છીએ. લૌકિકમાં રચ્યા પચ્યા બનીને તેનું નામ છે ને, આપણે લૌકિકમાં રચ્યા પચ્યા રહીએ તેનું નામ અંતઃકરણ ધ્યાસ કહેવાય. તે પણ શ્રી યમુનાજી દૂર કરે છે. અને સ્વરૂપ વિસ્મરણ. તો ઉપરના 4 અજ્ઞાનો છે ને એના કારણે આપણે આપણા આત્માનું જે મૂળ સ્વરૂપ અને શ્રી ઠાકોરજી સાથેનો આપણો જે સંબંધ હતો છે એ આપણે ભૂલી ગયા છીએ. તો શ્રી યમુનાજી આ અજ્ઞાનને પણ દૂર કરે છે. વળી આ 5 અજ્ઞાન રૂપી અવિદ્યા આપણને દોષ પાપ કરાવે છે. આ અવિદ્યા હોય ને આપણામાં એટલે આપણે પાપ કરતા થઈ જઈએ, આપણે બધા દોષ કરવા લાગીએ. તો આ દોષરૂપી પાપ છે એ અહંકાર જેવા છે, તે અજ્ઞાનથી જન્મે છે. અને જેમ એક નાનકડું પ્રકાશનું કિરણ સેંકડો મણ અંધારાને દૂર કરે, તેમ શ્રી યમુનાજીની કૃપા છે એ આપણા સર્વ અજ્ઞાન રૂપી પાપો અને દોષોને દૂર કરે છે. તો શ્રી યમુનાજીથી આપણે આ બીજો અલૌકિક નિધિ પ્રાપ્ત થાય છે. આ બંને નિધિ કરતા સૌથી શ્રેષ્ઠ નિધિ તો ત્રીજો છે. શ્રી યમુનાજીએ શ્રી ઠાકોરજી અને શ્રી સ્વામિનીજીને પોતાની સેવા અને સ્નેહાળ સ્વભાવથી વશ કર્યા છે. યમુનાજીએ પોતાનો એવો સ્વભાવ છે ને, સ્નેહાળ સ્વભાવ છે યમુનાજીનો, તો એનાથી સ્વામિનીજી પણ અને ઠાકોરજી પણ એમને વશ થયેલા છે. તો એમને એ વિનંતી કરી અને શ્રી યમુનાજી આપણને એ યુગલ સ્વરૂપ છે એને મેળવી આપે છે. આથી ચિત્ત સ્વામી શ્રી યમુનાજીને અલૌકિક નિધિના દાતા કહે છે. સંગીતાબેન કાકડિયા, કૃષ્ણાબેન ત્રાંબડિયા, કુસુમબેન વડાલિયા, પરેશભાઈ ગજેરા, એકતાબેન રૂગાની, પંકજભાઈ ચાંગાની, જીતાબેન શાહ, સર્વ વૈષ્ણવોનું સ્વાગત છે. તો વૈષ્ણવો તમારા પર પણ કૃપા થઈ એટલે તમે જોઈન્ટ થવા લાગ્યા, ખૂબ જ સરસ. તો આ પદ સાંભળતા આપણને ક્ષણભર માટે એવું લાગે, એમ લાગે કે આપણને તો મફતમાં મોટું ગોળનું ગાડું છે મળી ગયું. થોડી વાર યમુના યમુના બોલીશું એટલે શ્રી યમુનાજી છે એ ઝટ લઈ અને કૃપા કરી દેશે અને સાક્ષાત શ્રી ઠાકોરજીના દર્શન છે થવા લાગશે, એવું આપણે વિચારવા લાગીએ આવું સાંભળીએ ને એટલે. પણ ચિત્ત સ્વામી શું કહે છે ખબર? કે વૈષ્ણવો આટલા બધા ઉતાવળ તમે કરશો નહીં, ઉતાવળા આટલા થાશો નહીં. શ્રી મહાપ્રભુજીની કૃપા થવી, શ્રી ઠાકોરજીના દર્શન થવા એ આટલું બધું સસ્તું નથી સાવ. શ્રી મહાપ્રભુજીને ગુણગાન કરતાની સાથે તે જ ક્ષણે કઈ આવું ફળ મળતું નથી. શ્રી ઠાકોરજીના સાક્ષાત દર્શન કરવા માટે તન, મન અને શુદ્ધ અને પવિત્ર થવા જોઈએ. તન મન છે આપણા, શરીર પણ અને મન પણ એ શુદ્ધ થવા જોઈએ, પવિત્ર થવા જોઈએ. આપણે રસોડામાં આવતીકાલ સવારે ચા કરવા માટે દૂધ છે રાખવું છે, તો પહેલા દૂધની તપેલી બરોબર માંજીને સાફ કરવી પડે.
પછી દૂધને ગરમ કરવું પડે, પછી તેને ઠંડકમાં રાખવું પડે. આમ ન કરીએ તો દૂધ બગડી જાય. જો દૂધ વાપરવું છે તો વાસણને બરાબર ઘસી, માંજી, લૂછી અને એને સ્વચ્છ રાખવું પડે કે એને ધૂળ ન લાગે, એ ગંદુ ન થઈ જાય. તેમ શ્રી ઠાકોરજીને નિરખવા છે તો પછી આંખોને શુદ્ધ અને પવિત્ર બનાવવી પડે. ઘેર મોટા મહેમાન આવવાના હોય તો ઘર કેવું આપણે સાજ સજાવી દઈએ, ઘરને સાફ સૂફ કરી નાખીએ બધું. બેઠક રૂમને શણગારીએ છીએ, બેઠક ઉપર સારી ચાદર પાથરીએ છીએ, તકિયા ગોઠવીએ છીએ તો મહેમાન રાજી થાય. એમ શ્રી ઠાકોરજી જેવા મહેમાનને આપણે હૃદયમાં પધરાવવા છે. વાલા વૈષ્ણવો, હૃદયમાં ઠાકોરજીને પધરાવવા છે તો એના માટે શું કઈ નહીં કરવાનું? મહેમાનો આવે તો આટલું બધું આપણે કરીએ છીએ, તો આપણા સાક્ષાત હૃદયની અંદર ઠાકોરજી આપ પધારવાના હોય તો એ હૃદય માટે આપણે સાફ સફાઈ નહીં કરવાની? આપણે આપણા શરીરને રોજ માંજીએ છીએ. લ્યો, સુગંધીદાર સાબુ છે એને લગાડી અને શરીરનો મેલ તો ધોઈ નાખીએ છીએ, ઘસી ઘસીને શરીર લૂછીએ છીએ, મનગમતા વસ્ત્રથી પછી શરીરને આપણે શણગારીએ છીએ. અને એમાંય અધૂરું રહી જાય તો એ શરીર ઉપર જે વસ્ત્રો ધારણ કર્યા છે એના પર આપણે થોડું પરફ્યુમ પણ લગાડીએ, જેથી આપણને બીજાનો સાથે આપણો જ્યારે કંઈ પણ બીજાને આપણે સંગ પામીએ, કોઈ સાથે બેસીએ તો એને ગમે આપણો સંગ. તો યુરોપમાં ફ્રાન્સ નામનો એક દેશ છે, ત્યાં ઠંડી ઘણી પડે અને લોકો છે એ મોજ શોખમાં ખરેખર એવા શોખીન છે એ લોકો, અને આળસુ ખરા, જબરા આળસુ. સૌથી મોટી આળસ તો રોજ નાવાની, એને 15 દી સુધી તો નાઈ નહીં. ગંદુ તો થાય જ, વાસ મારે. એ વાસને દબાવવા તેઓ પરફ્યુમ બહુ વાપરે. અને દુનિયામાં સૌથી વધારે પરફ્યુમનો ધંધો છે ને એ ફ્રાન્સમાં હાલે. તો આપણે એવું નથી લાગતું કે આપણે પણ ભગવત જ્ઞાન ગુણગાન રૂપી અત્તર છે એ છાંટીએ છીએ અને એમ બતાવીએ છીએ કે અમારા તન મન શુદ્ધ થઈ ગયા. ખાલી રટણ કરી લીધું એટલે આપણે સ્પ્રે કર્યો છે ખાલી. વાસ્તવમાં ગંદુ તો છે જ, પણ ખાલી સ્પ્રે છાંટીને એવું બતાવ્યું, યમુના યમુના, શ્રી વલ્લભ એટલું બોલી બોલીને એવું બતાવ્યું કે જ્યારે અમે શુદ્ધ થઈ ગયા તન મન ધનથી બધી રીતે. તો જ્યાં કીર્તન થતા હોય, કથા થતી હોય ત્યાં બે ઘડી બેસીએ છીએ. બહુ આવેશ આવી જાય તો આપણે હાથેથી તાલીઓ પણ પાડીએ છીએ અને માનીએ છીએ કે આપણે ગુણગાન કર્યું એટલે દર્શનના અધિકારી આપણે બની ગયા. પરંતુ પ્રશ્ન એ છે કે એ ગુણગાનનો રસ આપણી અંદર ઉતરે છે ખરો? કીર્તનનો રસ છે એ હાડકા સોસરો ઉતરી જવો જોઈએ. શ્રી યમુનાજી તેમનું ગુણગાન આપણી પાસે કરાવીને ગુણગાનનો રસ છે એ આપણા હૃદય સોસરો ઉતારી દે છે. માટે ચિત્ત સ્વામીએ કહ્યું કે આવા ગુણગાન રૂપી નિધિ આપનારા શ્રી યમુનાજી બન્યા છે. યમુનાજીની કૃપા થઈ જાય તો એ હૃદય સોસરવો ઉતરી જાય રસ. તો આપણે આગળ જોઈ ગયા કે નિધિ શબ્દનો એક અર્થ થાય ખજાનો. સંસ્કૃતમાં નિધિ શબ્દનો એક બીજો અર્થ છે નિતરામ ધીહ, એટલે ધી એટલે બુદ્ધિ, નિતરામ એટલે પૂર્ણ. તો પૂર્ણ સત્યરૂપ સાક્ષાત અલૌકિક આનંદ સ્વરૂપ એવા શ્રી ઠાકોરજીને જાણે તેને નિધિ કહેવાય. વેદકાળથી આપણા ઋષિ મુનિઓથી લઈ અને આજ સુધી બ્રાહ્મણ પરંપરાના ગાયત્રી મંત્રો છે એનો જપ કરવામાં આવે છે. ગાયત્રી મંત્ર ઉપર આપણા શ્રી મહાપ્રભુજીએ આખું ભાષ્ય લખ્યું છે અને તેમાં સમજાવ્યું છે કે આ મંત્ર કોઈ દેવીનો નથી, આકાશમાં દેખાતા સૂર્ય નામના દેવનો પણ નથી. આ મંત્ર તો વેદનું બીજ છે. ગાયત્રી મંત્ર વેદનું બીજ કહેવાય.
ભગવદ સ્વરૂપ રૂપી વૃક્ષ છે. વેદમાં બીજ કોને કીધું? ગાયત્રી મંત્રને કીધું. અને વૃક્ષ કોને કીધું? ભગવત સ્વરૂપને કહ્યું. તો વેદમાં ભગવત સ્વરૂપનું જ ગુણગાન છે, એટલે આ મંત્રમાં પણ ભગવત સ્વરૂપનું જ ગુણગાન છે. આ મંત્ર સાક્ષાત પૂર્ણ પુરુષોત્તમ શ્રી ઠાકોરજીનો મંત્ર છે. જેમને શાસ્ત્રના નિયમ મુજબ જનોય ધારણ કરી અને ગાયત્રી મંત્ર જપવાનો અધિકાર છે, એવા સૌ આ મંત્ર દ્વારા શ્રી ઠાકોરજીને પ્રાર્થના કરે છે કે તમે મારી બુદ્ધિને માંજીને શુદ્ધ અને પવિત્ર બનાવો અને અમારી બુદ્ધિમાં આપના સ્વરૂપ છે એનું અને આપના ગુણોનું જ્ઞાન છે ને ભરી દો. અમારી બુદ્ધિ છે એને તમે એવી પ્રેરણા આપો કે તે તમને અનુસરે. આ ગાયત્રી મંત્રનો ભાવ છે. શ્રી મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરી કે આવી બુદ્ધિ આપનારા શ્રી ઠાકોરજી છે. જે સામર્થ્ય શ્રી ઠાકોરજીમાં છે તે જ સામર્થ્ય શ્રી યમુનાજીમાં પણ છે. માટે શ્રી યમુનાજી પણ આપણને આવી અલૌકિક બુદ્ધિ આપનારા છે. એટલે ચિત્ત સ્વામીએ કહ્યું કે ધન્ય યમુના નિધિ દઈને હારી. શ્રી યમુનાજીએ તેનું પૈપાન કરાવી અને આપણને આવી અલૌકિક બુદ્ધિનું દાન કર્યું છે. પેટમાં દવા જવાથી પેટના બધા રોગો છે એ શરીરની બહાર નીકળી જાય, તેમ શ્રી યમુનાજીનું પૈપાન કરવાથી આપણી બુદ્ધિ છે ને એ પવિત્ર બનતા આપણને ભગવદ ગુણગાન કરવાની પ્રેરણા છે ને પ્રાપ્ત થઈ જાય. એકતાબેન ઠુમર, પંકજભાઈ ચાંગાની, ઈલાબેન ઠુમર, ઉષાબેન મોદી, નેભાભાઈ, સર્વ વૈષ્ણવોનું સ્વાગત છે. તો ભગવદ ગુણગાન માણસ બે રીતે કરવા તૈયાર થાય છે. માણસ ક્યારે ભગવદ ગુણગાન કરવા તૈયાર થાય? એક તો મારા જેવા હોય એટલે તત્પર થાય કે આના વગર હવે છૂટકો નથી, આના સિવાય કોઈ બીજું આપણું છે જ નહીં, એવું આપણને થાય કે શ્રી યમુના મહારાણી, શ્રી ઠાકોરજી સિવાય આપણું સગું જ કોઈ નથી. એક ભયથી અને બીજું પ્રેમથી, બે વસ્તુથી છે માણસ આ રીતે ભગવદ ગુણગાન કરવા માટે તૈયાર થાય. એક તો ભય લાગે ત્યારે અને બીજું છે એ પ્રેમ થાય ત્યારે. તો જીવનમાં કોઈ પણ ભય આવે એટલે આપણે અષ્ટાક્ષર રટવા માંડીએ છીએ. તે ભય ગયો એટલે અષ્ટાક્ષર મંત્ર છે એ પણ બંધ થઈ જાય. પરંતુ જે વૈષ્ણવને અષ્ટાક્ષર મંત્રમાં સાચો પ્રેમ થઈ ગયો હોય ને, તે પ્રેમને લઈને જ શ્રી ઠાકોરજીના ગુણગાન કર્યા કરે છે. અષ્ટાક્ષર છે એ રટ્યા કરે છે અને પ્રેમ છે એ કાયમ રહેતો હોવાથી ભગવદ ગુણગાન છે એ પણ કાયમ થયા કરે છે. તો કેટલાક લોકો એક ત્રીજા હેતુથી પણ ગુણગાન કરે. ભગવદ ગુણગાન તે પેટ માટે કરે છે, પોતાનું અને કુટુંબનું ભરણ પોષણ કરવા તેઓ કથા કીર્તન કરે છે. તેમનો હેતુ છે આજીવિકા છે મેળવવાનો હોય છે. શ્રી મહાપ્રભુજી જનભેદ ગ્રંથમાં સમજાવે છે કે જે કોઈ પોતાના અને કુટુંબને પેટ ભરવા માટે આજીવિકા હેતુથી ભગવદ ગુણગાન કરે છે, તેનું ગુણગાન છે ઘરની ગંદી ગટરના ગંધાતા પાણી જેવું છે. આપણને ગમે એવી તરસ લાગી હોય તો આપણી ગંદુ પાણી ક્યારેય ન પીએ, કારણ કે એ રોગ કરનારું છે. તો આજીવિકા માટે કથા કીર્તન કરનારા અથવા તો એ કથા કીર્તન છે એ સાંભળવાથી હૃદયમાં ભગવત ભાવ છે એ પ્રગટ થતો નથી કે વધતોય નથી, એ તો આપણને લૌકિક તરફ જ લઈ જાય છે. સાચા હૃદયથી અને પ્રેમથી થતું ભગવત ગુણગાન છે ને તો અગ્નિ જેવું છે. એ ગુણગાન કરનારા ભક્તના હૃદયમાં શ્રી ઠાકોરજી બિરાજતા હોય છે અને જ્યાં શ્રી ઠાકોરજી બિરાજે ત્યાં તેમના ચરણ કમળ પણ બિરાજે છે. અને શ્રી ઠાકોરજીના ચરણ કમળમાં ચંદનની સુંદર સુગંધ છે. આપણા હૃદયમાં જ્યારે ભગવદ વિરહનો અગ્નિ જાગે ત્યારે હૃદય છે એ ગુણગાન કરે. જેમ અગ્નિના સ્પર્શથી ધૂપસળી સળગે અને ચોમેર છે એ સુવાસ ફેલાય, એમ ભક્તના હૃદયનો વિરહતા
પ્રભુના ચરણારવિંદની શ્વાસથી સુગંધિત બની અને ભગવત ગુણગાન રૂપે બહાર આવે. તે પાછું કાન દ્વારા અંદર પ્રવેશે ત્યારે એ ગુણગાન આપણા હૃદયમાં, મનમાં અને બુદ્ધિના એ બધા મેલોને છે એ તપાવીને બાળી નાખે. તન, મન, હૃદય અને બુદ્ધિ શ્રી ઠાકોરજીને લાયક, શુદ્ધ અને પવિત્ર અને ઉત્તમ બને છે. ગોપાલભાઈ અંટાળા, કમલેશભાઈ, સ્વાગત છે આપનું. તો આથી ચિત્ત સ્વામીએ કહ્યું કે શ્રી યમુનાજીનું ગુણગાન આપણા અજ્ઞાન અને દોષોને દૂર કરે છે. અજ્ઞાન અધ દૂર કરી, અજ્ઞાન એક પ્રકારનું અંધારું જ છે. અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય કીધું ને, જેમ અંધારામાં કોઈ પદાર્થ દેખાય નહીં તેમ અજ્ઞાન રૂપી અંધકારને કારણે શ્રી ઠાકોરજીના સાક્ષાત દર્શન આપણને થતા નથી. જ્યારે આપણું અજ્ઞાન છે એ દૂર થઈ જાય ત્યારે શ્રી ઠાકોરજીના સાક્ષાત દર્શન થાય. અંધારાને દૂર કરવા પ્રકાશ જોઈએ, તેમાં આપણા અજ્ઞાનને દૂર કરવાનો પ્રકાશ એટલે શ્રી યમુનાજીના ગુણગાન. આપણા ગુરુની કૃપા. તો જ્યાં અંધારું હોય ત્યાં બીજી ઘણી બધી મલિનતાઓ હોય છે. તેમ અજ્ઞાનના કારણે ઘણા પાપ, દોષો આપણાથી થાય છે. પ્રકાશ થતા અંધકારની સાથે મલિનતા પણ નાશ પામે છે. તેમ અજ્ઞાન જતા દોષ, પાપ પણ દૂર થાય છે. આમ શ્રી યમુનાજીનું ગુણગાન શ્રી ઠાકોરજીને લાયક બનાવે છે. શ્રી મહાપ્રભુજીની કૃપાથી આપણે શ્રી યમુનાજીનું ગુણગાન કરી શકીએ છીએ અને ગુણગાનથી શ્રી ઠાકોરજીને લાયક બની શકીએ છીએ. તો વૈષ્ણવોમાં સર્વપ્રથમ કોની કૃપા બતાવી? આ છેલ્લું વાક્ય બોલી એમાં કયા કયા પ્રકારે આપણે આગળ વધ્યા? કોઈ એક તો કહેશે જ મને, કોની કૃપાથી શું કરીએ અને શું કરીએ તો શું થાય. 3 સ્ટેપ આવ્યા. ગોપાલભાઈ આપશે જવાબ, ગોપાલભાઈ અંટાળા. છેલ્લી લાઈનની અંદર મેં શું કીધું? તમે નહીં કહો તો છેલ્લે વળી પાછું હું કહી દઈશ. તો મર્યાદામાં પાપ અને દોષ દૂર કરવા માટે ઘણા પ્રાયશ્ચિત છે એ બતાવ્યા છે. આપણા દેહમાં હજારો દોષો છે એ સંગ્રહેલા પડ્યા જ છે. એ બધા દોષોના પ્રાયશ્ચિત એક જન્મમાં કરી શકાય તેમ નથી. જુદા જુદા દોષોના જુદા જુદા પ્રાયશ્ચિત છે. એમાંનું એક પ્રાયશ્ચિત એવું છે, ગૌમૂત્ર અને ગોબર એ બંને મેળવી એક રસ કરી તે શરીરે લગાડવાનું અને આખો દિવસ તેનું ખાનપાન કરીને રહેવાનું. આવું પ્રાયશ્ચિત આપણે કરી શકીએ? ન કરી શકીએ. ત્યારે શ્રી યમુનાજી આપણને કૃપા કરી અને સમજાવે છે કે તમે ગૌમૂત્રનું પાન શા માટે કરો? મારા યમુનાજીનું પાન કેમ ન કરો? શ્રી યમુનાજીએ તો આપણા ઉપર એવી કૃપા કરી કે આપણે એમના કિનારે નિત્ય વાસ ન કરી શકીએ, તો એમના શ્રી ઠાકોરજીની સાથે આપણે ઘેર છે એ બિરાજે છે યમુનાજી. અને શ્રી ઠાકોરજીને આરોગવાનું જળ એ જમના જળ છે એ બની જાય છે. આપણે જે જારી જલ ભરીએ છીએ ને જારીજી, તો શ્રી ઠાકોરજીએ આરોગેલું જારીજીનું પ્રસાદી જળ એ યમુના જળ જ છે. અને તેમાં શ્રી ઠાકોરજી અને શ્રી યમુનાજીનું અદ્રામૃત મળેલું છે. અને એનું જો શ્રદ્ધા અને ભાવથી પાન કરવામાં આવે તો આપણા બધાય જે દોષ છે ને એ દોષ અને અપરાધોનું અવશ્ય પ્રાયશ્ચિત થઈ જાય. આ માત્ર કરીએ ને આપણે જારી જલ લઈએ ને જારીજી જલ, તો પણ આપણે આ ગૌમૂત્ર છે એ અને ગોબર બંને એક રસ કરીએ, આખા શરીરે લેપ કરીએ ને પછી એનું આપણે પાન કરવાની જરૂરિયાત ન રહીએ. અને આપણા દોષ છે એનું જે પ્રાયશ્ચિત કરવાના છે એ આ યમુનાજીના પાનથી થઈ જાય. હા, મારા મતે તો શ્રી યમુનાજીની કૃપા હોય તો જ વલ્લભના શરણે જવાય અને તો શ્રી ઠાકોરજીની સેવા થઈ શકે. વાત તો સાચી જ છે, એમાં કોઈ બેમત નથી. અહીંયા એવું વાત કરી હતી કે શ્રી મહાપ્રભુજીની, શ્રી વલ્લભની કૃપા થાય ને વૈષ્ણવો, એટલે આપણે યમુના નામ રટણ કરી શકીએ. યમુનાજીના ગુણગાન છે એ આપણે ગાઈ શકીએ.
અને યમુનાજીના આપણે ગુણગાન ગાઈએ ને એટલે ઠાકોરજી આપણા પર પ્રસન્ન થાય અને આપણે ઠાકોરજી ને લાયક, ઠાકોરજીની સેવા કરવા લાયક થઈ શકીએ. ખૂબ સરસ ગોપાલભાઈ, ખૂબ સરસ. રાજુભાઈ સ્વાગત છે, શૈલેષભાઈ સ્વાગત છે. ત્યાર પછી શ્રી યમુનાજી શ્રી ઠાકોરજીને લાયક બનેલા પુષ્ટિજીવને યુગલ સ્વરૂપ સાથે છે ને મિલાપ કરાવી આપે. તો શ્રી યમુનાજીનું પાન અને શ્રી યમુનાજીનું ગુણગાન એ પુષ્ટિજીવોના બધા જ દોષોનું પ્રાયશ્ચિત છે એ કરી શકે. અને પછી આપણે પુષ્ટિજીવ બનીએ છીએ તો ઠાકોરજીને લાયક બનીએ. યુગલ સ્વરૂપ સાથે આપણો મિલાપ છે એ યમુનાજી કરાવી દે. તો શ્રી મહાપ્રભુજી ભક્તિ વર્ધિનીમાં એવું સમજાવે છે કે જેવી રીતે શ્રી ઠાકોરજીની સેવા કરતા કરતા શ્રી ઠાકોરજીમાં આસક્તિ થઈ જાય તેવી રીતે ઠાકોરજીના કથા અને કીર્તન, કથા કીર્તન કરતા કરતા પણ શ્રી ઠાકોરજીમાં આસક્તિ થઈ જાય. એટલે 84,252 વૈષ્ણવોમાં એવા ઘણા બધા વૈષ્ણવો થઈ ગયા કે જેમની શ્રી ઠાકોરજીમાં આસક્તિ તેમના ગુણગાનથી એમને થઈ છે. કથા કીર્તન કરવાથી અને કથા કીર્તનનું શ્રવણ કરવાથી એમને થઈ છે. શ્રી મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે કે સેવા દ્વારા કે કથા દ્વારા એકવાર શ્રી ઠાકોરજીમાં મન લાગી ગયું તો તેનો ક્યારેય પછી નાશ થતો નથી. તે અવશ્ય ભગવદ પ્રાપ્તિ એને થાય જ છે. ચિત્ત સ્વામી આ જ વાત સમજાવે છે કે ભગવદ ગુણગાન કરવાથી જેમ આપણા હૃદયનો શ્રી ઠાકોરજીની અંદર ઠાકોરજીમાં નિરોધ થાય છે તેમ શ્રી યમુનાજીનું ગુણગાન કરવાથી પણ આપણા હૃદયનો શ્રી ઠાકોરજીમાં નિરોધ થાય છે. અને નિરોધ એ પુષ્ટિ માર્ગનું પરમ ફળ છે. રીટાબેન પટેલ સ્વાગત છે આપનું. પરંતુ આપણે બધા બહુ અત્યારે બુદ્ધિશાળી હોવાથી બહુ શંકાશીલ પણ છીએ. કોઈ માણસ કઈ પણ વાત કહે એટલે તરત આપણે શંકા કરવા લાગીએ. ઘણી વાર તો કહીએ છીએ કે ટાઢા પોહરના ગપાટા ન મારો, આવ ટાઢા પોહરના ગપ્પા મારો છો. અમને એવો અનુભવ થયો નથી. એક વાત ખાસ સમજવી જોઈએ કે આપણને અનુભવ ન થાય એટલે હું એવું માની લેવાનું કે એને ના થયો હોય. તો એવું જરૂરી નથી કે આ બધા અલૌકિક રહસ્યો ટાઢા પોહરના ગપાટા છે. તો ઘુવડ એક એવું પક્ષી છે કે જે દિવસે સૂરજને જોઈ શકતું નથી, એટલે કદાચ તે એમ કહે કે સૂરજ જેવું કોઈ તત્વ જ દુનિયામાં નથી. પોતે જોતો નથી એટલે હું સૂરજ નથી દુનિયામાં. બાકી તો બધાયને દેખાય છે. તો આપણે જે અજ્ઞાનનો અર્થ એવો નથી કે અન્ય કોઈને પણ શ્રી ઠાકોરજીનો સાક્ષાત છે અનુભવ થતો નથી. આપણને ન થાય એટલે કોઈને નહીં થતો હોય એવું વિચારવું નહીં. તો 84,252 વૈષ્ણવોને શ્રી ઠાકોરજીનો સાક્ષાત અનુભવ થયો હતો. ત્યાર પછી 400 વર્ષ પણ એવા ઘણાય ભાગ્યવાન વૈષ્ણવો છે 400 વર્ષમાં થઈ ગયા. અને આજે પણ એવા છે વૈષ્ણવો કે જેમને શ્રી ઠાકોરજી સાક્ષાત અનુભવ જણાવે છે, પણ એ આપણને થોડા કેવા આવવાના છે. આથી ચિત્ત સ્વામી કહે છે કે જીન હી સંદેહ કરો, બાત હી મેં ધરો, પુષ્ટિ પથ અનુસરો, સુખ જુકારી. શ્રી યમુનાજીના ઐશ્વર્યમાં, સામર્થ્યમાં કોઈ તમે સંદેહ કરશો નહીં. આ અનુભવોની વાત છે, એકલા ચિત્ત સ્વામીના અનુભવની વાત નથી. અનેક વૈષ્ણવોના અનુભવોની આ વાત છે. માટે આપણે આ વાત છે એ હૃદયમાં શ્રદ્ધાથી સ્વીકારવી જોઈએ, સ્વીકારી લેવી જોઈએ. તો શ્રી હરિરાયજીએ શિક્ષાપત્રમાં એક બહુ સુંદર વાત કરી. હું તો હજી પ્રવાહી જીવમાં છું કૃષ્ણાબેન, પણ મને એવો દ્રઢ વિશ્વાસ અવશ્ય છે કે આ શ્રવણ તમને કરાવું છું અને વાંચન હું કરું છું તો અવશ્ય મારા પર કૃપા થશે જ.
અને પ્રવાહીમાંથી એક સ્ટેપ કદાચ આગળ આવી જઈશ એટલું તો મને વિશ્વાસ છે, દ્રઢ વિશ્વાસ છે, એટલે આ મેં પકડી રાખ્યું છે. તો શ્રી હરિરાયજીએ શિક્ષાપત્રમાં સુંદર વાત કરી છે. શ્રી ઠાકોરજી અને શ્રી મહાપ્રભુજીનો આપણને દ્રઢ આશ્રય થયો છે, એમાં આપણે ક્યારે સમજવું? શ્રી હરિરાયજી આજ્ઞા કરે છે કે શ્રી મહાપ્રભુજીના ગ્રંથોનો અભ્યાસ કરવાથી શ્રી મહાપ્રભુજીના સિદ્ધાંતોમાં આપણને શ્રદ્ધા જાગે છે. આવું હરિરાયજી કહી રહ્યા છે કે શ્રી મહાપ્રભુજીના ગ્રંથોનો અભ્યાસ કરવાથી શ્રી મહાપ્રભુજીના સિદ્ધાંતો છે એની અંદર આપણને શ્રદ્ધા જાગે છે. અને આ અભ્યાસ આપણી બુદ્ધિથી કરવાનો નથી. શ્રી મહાપ્રભુજીના ગ્રંથો એનો અર્થ છે આપણી બુદ્ધિથી ન કરતા. શ્રી ગુસાઈજી વગેરે જે આચાર્યશ્રીએ જે ગ્રંથો પર ટીકા કરી અને સમજાવ્યો છે એનો અર્થ છે આપણે સ્વીકારવો. એ ગ્રંથો સમજીને શ્રદ્ધાપૂર્વક તે પ્રમાણે જીવન જીવવું. એમ કરવાથી માર્ગનિષ્ઠા સિદ્ધ થાય છે. અને જ્યારે આવી માર્ગનિષ્ઠા સિદ્ધ થાય ત્યારે જાણવું કે શ્રી મહાપ્રભુજી અને શ્રી ઠાકોરજીનો આપણને દ્રઢ આશ્રય થયો છે. તો મારે પણ વૈષ્ણવો એવું જ જોઈએ છે કે મારી અંદર આ માર્ગનિષ્ઠા આવે અને પછી જે શ્રી વલ્લભની કૃપા છે એ થાય તો દ્રઢ આશ્રય થાય. હજી ભટકેલો જીવ છે આ, જ્યાં ત્યાં મન ન ભટકે અને શ્રી પ્રભુના ચરણોમાં ચોટે એ કરવું છે. અને એ બધું શ્રી વૈષ્ણવોના આશીર્વાદથી થાય છે. તો વૈષ્ણવો તમે આશીર્વાદ અવશ્ય મને આપજો, જેથી મારી દ્રઢ ભક્તિ છે એ શ્રી ઠાકોરજીમાં થાય. રમીલાબેન ગઢિયા, ખૂબ જ સરસ સ્વાગત છે આપનું. આપ ઉપસ્થિત થયા છો, જાણીને આનંદ છે. બિપિનભાઈ, સ્વાગત છે આપનું. હંસાબેન, સ્વાગત છે. આભાર તમારો. કુમનભાઈ, કૃષ્ણાબેન, તમારો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. ગોપાલભાઈ, આશીર્વાદની આવશ્યકતા છે તમારા. ચિત્ત સ્વામી પણ અહીં એવી જ સલાહ આપણને આપે છે વૈષ્ણવો કે શ્રી યમુનાજીના અલૌકિક સામર્થ્યની મેં જે વાત કહી તે ઘણાના અનુભવની વાત છે. માટે શંકા કર્યા વિના તેનો તમે સ્વીકાર કરો, પુષ્ટિ માર્ગને અનુસરો. ઘણા વૈષ્ણવો પુષ્ટિ માર્ગનો અર્થ એવો કરે છે કે ભગવાન કૃપા કરે ત્યારે બધું આપોઆપ થશે, આપણે પોતે કશું કરવાનું નહીં, તો આપણે તો ભગવાનની કૃપાની રાહ જોઈ અને બેસી રહેવાનું. પુષ્ટિ માર્ગનો આવો અર્થ નથી. છતાં પણ મારા જેવા જીવો છે એ આવો અર્થ કરી બેસે. વૈષ્ણવ, ભગવાનનો સ્વભાવ છે એ પુષ્ટિ એટલે કૃપા કરવાનો છે, પણ આપણે થોડીક મહેનત કરવી પડે. તો ભગવાન પોતાના ભક્ત ઉપર કૃપા કરતા સામે પધારે તે પુષ્ટિ માર્ગ. ભગવાનનો સ્વભાવ તો કૃપા કરવાનો છે, તેમ ભક્તોનો સ્વભાવ ભક્તિ કરવાનો હોવો જોઈએ ને સામે. ભક્ત ભક્તિ કરતો રહીએ, ભક્તિ કરતા જ કદાચ એ થાકી જાય, બેસી જાય, પણ ભક્તનું કર્તવ્ય ભક્તિ કરવાનું જ છે. ભક્ત જ્યારે નિસાધન થઈ અને બેસી જાય ત્યારે જ શ્રી ઠાકોરજી તેના ઉપર કૃપા કરી અને તેની આસક્તિ નહીં અશક્તિ એ દૂર કરે છે. પછી એ ગઢા હોય ને તો પણ એને 20-25 વર્ષના યુવાન કરી દે, પણ એ ભક્તિ કરતો રહેવો જોઈએ.
સાચી વાત શૈલેષભાઈ. અસુબેન પટેલ સ્વાગત છે. ચિત્ત સ્વામી પુષ્ટિ માર્ગને અનુસરવાનું અહીંયા કહે છે, કારણ કે પુષ્ટિ માર્ગ સુખકારી છે. પુષ્ટિ માર્ગને અનુસરવું એટલે શ્રી મહાપ્રભુજીની આજ્ઞાને અનુસરવું. તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. તમારા આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થયા જ્યાર વડાલિયા. ખૂબ સરસ. પુષ્ટિ માર્ગને અનુસરવું. ધન્ય છું કે આપ જેવા વૈષ્ણવોના મને અત્યારે આશીર્વાદ મળ્યા છે. તો પુષ્ટિ માર્ગને અનુસરવું એટલે શ્રી મહાપ્રભુજીની આજ્ઞાને અનુસરવું. શ્રી મહાપ્રભુજીની મુખ્ય આજ્ઞા છે એ શ્રી ઠાકોરજીની તનુ વિતજા સેવા કરવાની છે. સર્વ ગ્રંથોમાં શ્રી મહાપ્રભુજીએ એ સિદ્ધાંત સમજાવ્યા અને એનો કેન્દ્રવર્તી વિચાર આ જ છે. પુષ્ટિ જીવનો કોઈ પણ સ્થળે અને કોઈ પણ સમયે માત્ર એક જ ધર્મ છે અને એ છે કે ભગવદ સેવા કરવાનો. જે ભગવદ સેવા કરે છે તેને અલૌકિક સુખ અવશ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. આમ પુષ્ટિ માર્ગ સુખકર છે. ચિત્તસ્વામી બતાવે છે કે પુષ્ટિ માર્ગને અનુસરવાથી કયું પરમ ફળ મળે. પ્રેમ કે પુંજ में रास रंज कुंज में एही राखत रस रंग भारी. શ્રી ઠાકોરજી પ્રેમના પુંજ જેવા છે. વ્રજની પ્રેમ સભર કુંજ નિકુંજોમાં ભક્તોને રાસલીલાના દિવ્ય રસનું હંમેશા દાન કરનારા છે. તેઓ ભક્તોને પોતાના અલૌકિક ભગવદ રસમાં આનંદ રસમાં ડુબાડેલા રાખે છે અને માટે વૈષ્ણવોએ ભગવત સેવા જ છે કરવી જોઈએ. ઘણા કહે છે કે શ્રી મહાપ્રભુજીની કૃપા થશે ત્યારે અમે સેવા કરીશું. આ દલીલ સાચી નથી. શ્રી મહાપ્રભુજીની તો આપણા ઉપર કૃપા થઈ જ છે, ત્યારે તો આપણને બ્રહ્મ સંબંધનું દાન થયું છે, સેવાનો અધિકાર મળ્યો છે, સેવા માટે શ્રી ઠાકોરજી મળ્યા છે. છતાં આપણે સેવા સ્મરણ છોડી અને સ્વચ્છંદી બની જઈએ અને આપણે વાંક શ્રી મહાપ્રભુજીની કૃપાનો કાઢીએ છીએ. કહેવત છે કે જેને નાચવું નથી તેને આંગણું વાંકું છે, એવો આક્ષેપ કરે છે. તો નિત્ય લીલામાં પ્રેમપુંજ શ્રી ઠાકોરજીએ ભક્તોના સુખદાન માટે અનેક નવીન એવી નિકુંજોની રચના કરી છે. તો વૈષ્ણવો લગભગ આપણે બધા વૈષ્ણવો અત્યારે આંગણું વાંકું છે એ સ્વીકારી લીધું છે અને એવું જ વિચારીએ છીએ કે પ્રભુની કૃપા થશે. હું પણ એવી જ રાહ જોઈને બેઠી છું. જેમાં વિવિધ રાસ મંડળો રચી ભક્તોને સદાય રાસ રંગનું સુખ આપ્યા કરે છે. જીન હી સંદેહ કરો બાત હી મેં ધરો પુષ્ટિપત અનુસરો સુખ જુકારી પ્રેમ કે પુંજ में रास रंज कुंज में एही राखत रस रंग भारी. રમીલાબેન ગડિયા ભગવત સ્મરણ. વલ્લભભાઈ ભાલોડિયા, મનીષાબેન શાહ સ્વાગત છે આપનું. તો આવી નિત્ય લીલાની અલૌકિકતા આપણને પ્રાપ્ત થાય એ માટે 4 ભગવત સ્વરૂપોએ આપણા ઉપર કૃપા વિચારી છે. જમુના અરુ પ્રાણપતિ પ્રાણ અરુ પ્રાણ સુત. ચહુ જન જીવ પર આ 4 જણા જીવ ઉપર દયા વિચારી. સૌથી પહેલી શ્રી યમુનાજીએ દયા કરી, બીજી પ્રાણપતિ એટલે શ્રી મહાપ્રભુજીએ દયા કરી, ત્રીજી પ્રાણ એટલે કે શ્રી ઠાકોરજીએ દયા કરી અને ચોથી પ્રાણસુત એટલે શ્રી ગુસાઈજીએ દયા કરી. આ 4 સ્વરૂપો આ કલિયુગમાં પૃથ્વી પર પ્રગટ થયા. શાસ્ત્રો કહે છે કે ભગવાનનો સાક્ષાત અવતાર કદાપી કલિયુગમાં થતો નથી. બીજા 3 યુગમાં ભગવાન અવતાર લે છે પણ કલિયુગમાં અવતાર લેતા નથી. એ નિયમને પણ ભગવાને સ્વયં તોડ્યો જ છે. એકને બદલે 4 સ્વરૂપે અત્યારે પુષ્ટિ જીવો પર દયા કરવા માટે પ્રગટ થયા. યમુનાજી, શ્રી ઠાકોરજી, શ્રી વલ્લભ અને શ્રી ગુસાઈજી. ચિત્ત સ્વામી गिरिधरण श्री विठ्ठल प्रीति के लिए यह संगधारी. શ્રી ઠાકોરજી, શ્રી મહાપ્રભુજી, શ્રી ગુસાઈજી અને શ્રી યમુનાજીએ આપણા પરના પ્રેમના પક્ષપાતના કારણે અવતાર છે ધારણ કર્યો છે. શ્રી યમુનાજી આટલા બધા ગુણો છે, એ ગુણોનો નિધિ છે. સમુદ્રમાં રહેલા જનબિંદુઓની ગણતરી થઈ શકે નહીં તેમ શ્રી યમુનાજીના ગુણોની પણ ગણતરી થઈ શકે નહીં.
સાગરમાં કેટલા બિંદુ છે આપણે ગણી ન શકીએ, એમ યમુનાજીના ગુણો પણ ગણી ન શકાય. આવા ગુણ સાગર શ્રી યમુનાજી આપણને પ્રાપ્ત થયા છે વાલા વૈષ્ણવો. અને ત્યારે શ્રી યમુનાજીને છોડીને આપણે બીજે પટકીએ તો એ કમનસીબ બીજા કોનું કહેવાય? આપણાથી બીજા એવા બળભાગી થવું હોય તો યમુનાજીના ગુણગાન કરો. અને આવું સરસ આપણને પ્રાપ્ત થયું છે, ગુણ સાગર શ્રી યમુનાજી પ્રાપ્ત થયા છે, અને આપણે એને છોડી દઈએ તો આપણા જેવું કમનસીબ બીજું કોણ? એટલે 12મા પદમાં ચિત્ત સ્વામી કહે છે કે આવી નિધિ છોડીને હવે તમે બીજે ક્યાંય ન જાઓ. આ પદમાં એક પાઠભેદ છે. બીજી કડીની પહેલી પંક્તિમાં આ પાઠભેદ છે. એક પાઠ એવો છે કે જીનહી સંદેહ કરો બાત હી મેં ધરો, અને બીજા પાઠની અંદર એવું છે કે જીન કહું સંદેહ કરો. તો આગળ છે એ ફરક છે અને પાછળ છે એ ફરક છે કે બાત ચિત્ત મેં ધરો, પેલા હિય મેં ધરો આવે છે, અહીંયા ચિત્ત મેં ધરો આવે છે. તો આમાં એક જ અર્થના અલગ અલગ શબ્દ છે. એને પાઠભેદમાંથી અર્થભેદ કોઈ પ્રકારનો રહેતો નથી. તો વૈષ્ણવો, આજે તો તમારો ઘણો બધો સમય લીધો, પણ હું આ પદ છે એ ઘણું રસાળ પદ છે કે જેમાંથી આપણને ઘણું બધું યમુનાજીની કૃપા, ગુણો, ઐશ્વર્ય બધું જાણવા જડે છે. તો આજે મેં કીધું પૂર્ણ કરી અને પછી જ આપણે વિરમીએ. એટલા માટે થઈને ભાવનાબેન, મનીષભાઈ શાહ, વલ્લભભાઈ ભાલોડિયા, સ્વાગત છે સર્વ વૈષ્ણવોનું. ગોપાલભાઈ, હું તમને એડ કરું છું, તમે આવવા ઈચ્છતા હોય તો. ગોપાલભાઈ હજુ લાઈવ હોય તો મેં રિક્વેસ્ટ મોકલી છે, આપ એડ થવા ઈચ્છતા હો તો. અચ્છા, કોઈ વાંધો નહીં, ચાલો, ડિક્લાઇન થઈ ગયું. સર્વ વૈષ્ણવોને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. આવતીકાલે વૈષ્ણવો સાથે મળી અને નવા પદની અંદર પ્રવેશ કરીશું. બોલો શ્યામ સુંદર શ્રી યમુને મહારાણી કી જય, શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય, ગુસાઈજી પરમ દયાલ કી જય.